بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امارات سے اسرائیل کی وعدہ خلافی پر سعودیہ چوکنا ہو گیا۔ غرب اردن پر قبضے سے گریز اور امارات کے لیے امریکی F-35 طیاروں کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا وعدہ نیتن یاہو کو اسرائیلی دفاعی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر توڑنا پڑا۔ اسرائیلی اخبارات کا دعویٰ، سعودیہ انکار کے بعد ٹرمپ خود میدان میں اتر آیا۔ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود یہودی لابی کے اعتراضات پر امریکہ نے UAE کو F-35 طیارے دینے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی وجوہات منظر عام پر آ گئیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے سعودی عرب امت مسلمہ کے قائدانہ کردار سے محروم ہو سکتا تھا۔ عرب اسرائیل محاذ ٹرمپ کے لیے نہایت اہم ہو گیا۔ امریکن یہودیوں نے مجوزہ انتخابات کی کامیابی اس سے مشروط کر دی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے آپ آگاہ ہو سکیں۔ ناظرین کرام، مسئلہ فلسطین حل ہونے تک اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے سعودی اعلان سے امریکہ اور اسرائیل کے کئی عہدیداروں کو دھچکا پہنچا ہے، جو کچھ روز پہلے تک دعوے کر رہے تھے کہ بہت جلد سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیوں کیا، اس حوالے سے چند وجوہات سامنے آ چکی ہیں، جبکہ مزید آ رہی ہیں۔ ان وجوہات میں سر فہرست یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ کیے گئے وعدوں سے اسرائیلی حکومت مکر گئی ہے۔ اسرائیل نے غرب اردن میں مزید علاقوں پر قبضہ نہ کرنے اور امارات کو امریکی F-35 طیاروں کی فراہمی میں رکاوٹ نہ بننے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر 2 دن میں ہی اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ اسرائیلی اخبارات نے انکشاف کیا ہے کہ اس حوالے سے اسرائیل کی دفاعی اسٹیبلشمنٹ کا وزیر اعظم نیتن یاہو پر زبردست دباؤ تھا اور وہ دباؤ کے سامنے جھک گئے۔ ایک بڑے اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں مزید قبضے نہ کرنے کے فیصلے سے نیتن یاہو نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو بھی آگاہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق اسرائیل کی وعدہ خلافی اور اسرائیل کے اندر امن معاہدے کے حوالے سے متضاد آراء نے سعودی عرب کو چوکنا کر دیا ہے، جبکہ امت مسلمہ میں غلط تاثر پھیلنے کے خدشے نے بھی سعودی عرب کو مجبور کر دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر دے۔ ناظرین کرام، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان 13 اگست کو امریکہ، اسرائیل اور امارات کے ایک مشترکہ اعلامیہ میں کیا گیا۔ اس اعلامیہ میں اسرائیل کی جانب سے جو سب سے بڑی رعایت دی گئی وہ یہ تھی کہ اسرائیل غرب اردن کے فلسطینی علاقے میں مزید قبضے نہیں کرے گا۔ غرب اردن میں اسرائیل نے پہلے ہی سینکڑوں یہودی بستیاں قائم کر رکھی ہیں جو فلسطینیوں کی زمین چھین کر بنائی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری بھی ان بستیوں کو ناجائز تصور کرتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ انتخابات کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت غرب اردن کے دریائے اردن سے ملحقہ زرخیز علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کو آباد کرے گی۔ اگرچہ اب تک ایسا نہیں کیا گیا، لیکن اگر یہ قبضہ ہو گیا تو اس کے بعد غرب اردن میں فلسطینیوں کے پاس بہت کم زمین رہ جائے گی اور آزاد فلسطینی ریاست کا امکان ختم ہو جائے گا۔ نیتن یاہو کے اس منصوبے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جزوی حمایت حاصل تھی۔ جزوی اس لیے کہ نیتن یاہو نے غرب اردن کے زیادہ بڑے علاقے پر قبضے کا منصوبہ بنا رکھا ہے، جبکہ ٹرمپ حکومت محدود علاقے پر قبضے کی حمایت کرتی ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارتیز کے مطابق جب امارات اور اسرائیل میں امن معاہدے پر اتفاق ہوا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو بھیجے گئے ایک پیغام میں کہا کہ وہ غرب اردن میں مزید علاقوں پر قبضہ نہیں کریں گے۔ اس طرح نیتن یاہو نے صرف امارات سے ہی نہیں بلکہ سعودی عرب سے بھی وعدہ کیا تھا۔ نیتن یاہو کے اس وعدے کا ثبوت مشترکہ اعلامیہ میں موجود ہے۔ اسرائیل کے ہی ایک اور اخبار بدیوت آرونوت کے
मुताबिक मुआहदे में एक खुफिया शिक भी मौजूद थी, जिसके तहत इसराइल ने वादा किया था कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात को अमरीकी F-35 तैयारों की फरोख्त में रुकावट नहीं बनेगा। F-35 अमरीका का जदीद तरीन जंगी जहाज है जो मशरिक़ वुस्ता में सिर्फ इसराइल के पास है। मुत्तहिदा अरब अमारात कम अज़ कम 6 बरस से ये तैयारे अमरीका से खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल और वाशिंगटन में मौजूद इसराइली लॉबी के एतराज़ात के बायस अमरीका ये तैयारे अमारात को फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसराइल का मौक़िफ़ था कि अगर F-35 अमारात को मिल गए तो खित्ते में इसराइल को हासिल बर्तरी ख़त्म हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात के पास इस वक्त F-16 तैयारों की जदीद तरीन किस्म मौजूद है, लेकिन F-35 हर लिहाज से F-16 से आगे हैं। बिलखुसूस उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उसे दुश्मन के इलाके में घुसने में सहूलत देती है। इसराइल की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात को दी गई दोनों रियायतें मुआहदे के ऐलान के साथ 13 अगस्त को सामने आई। अगरचे ये कोई बहुत बड़ी रियायतें नहीं थी, ताहम इसराइल में इन पर शोर मच गया। बदिऊत, आहरानूत और दीगर इसराइली अखबारात के मुताबिक इसराइल के दिफाई हुक्काम का कहना था कि नेतन्याहू हुकूमत ने उन्हें पूरी तफसील बताए बगैर ही मुआहदा कर लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 तैयारे खरीदने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह यहूदी इंतहा पसंदों ने गरब उर्दन में मज़ीद कब्ज़े न करने के ऐलान की भी मुखालिफत की। इसराइल पहुँचने वाले यहूदी फ़लस्तीनियों की इस ज़मीन पर कब्ज़े को अपना हक समझते हैं। नेतन्याहू की हुकूमत ने मुआहदे के ऐलान के अगले ही रोज़ वजाहत की कि गरब उर्दन में कब्ज़ा करने का मंसूबा इल्तिवा में डाला गया है, मंसूब नहीं किया गया और मुस्तकबिल में किसी वक्त कब्ज़ा कर लिया जाएगा। बदिऊत आहरानूत की जानिब से F-35 से मुतालिक खुफिया शिक के इंकशाफ पर इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक और वजाहत जारी करते हुए कहा कि अमारात को जदीद अमरीकी असले की फ़रोख्त पर इसराइल की पुरानी पॉलिसी बरकरार है। इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात को F-35 और जदीद हथियारों की फ़रोख्त की मुखालिफत जारी रखेगा। नेतन्याहू ये ऐलानात करने पर क्यों मजबूर हुए? इसका जवाब इसराइली अखबार हारतीज़ की जुमेरात को शाये होने वाली रिपोर्ट में मिलता है। अखबार के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बातचीत 1960 के अशरे में मोसाद ने शुरू की थी, लेकिन बाद में बैक चैनल सफारतकारों या खुफिया एलचियों पर इन्हिसार बढ़ गया। अखबार के मुताबिक 2010 में इसराइली खुफिया एलची ब्रोस कश्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में मुज़ाकरात कर रहा था, जब मोसाद ने वहाँ मुकीम फ़लस्तीनी रहनुमा मोहम्मद अल महजू को जहर देकर शहीद कर दिया। मोसाद की इस कार्रवाई की कश्तान को कोई पेशगी इत्तला नहीं थी। यूं इसराइली मुज़ाकरात कारों और दिफाई हुक्काम एक दूसरे के मामलात से बेखबर रहे। हारतीज़ का दावा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हालिया मुआहदे में भी कश्तान ने अहम किरदार अदा किया, जबकि इसराइल की सिक्योरिटी काबीना, वज़ीर दिफा और हत्ता के वज़ीर ख़ारजा को भी इन मुज़ाकरात से दूर रखा गया। इन तमाम को मुआहदे की खबर ज़राए अबलाग से हुई। हारतीज़ की इस रिपोर्ट से दीगर इसराइली अखबारात के उन दावों की तरदीद होती है कि अमारात से मुआहदे पर इसराइल के अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं और दिफाई इस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे से मुतमईन नहीं या मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। इसी दिफाई इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में आकर ही नेतन्याहू अब तक मुआहदे की 2 अहम शिकों से मुकर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू की इस कमज़ोरी ने ही सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को मोहताज कर दिया है। इसराइली अखबारात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़राए ने भी तस्दीक की है कि वली अहद मोहम्मद बिन जायद ने इसराइल से मुआहदे को F-35 पर सौदे से मशरूत किया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि F-35 की फ़रोख्त के लिए अमरीकी हुक्काम अमाराती ओहदेदारों को एक ब्रीफिंग भी दे चुके थे। नाज़रीन कराम, इन हालात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमारात इसराइल मुआहदे को बचाने और मशरिक़ वुस्ता के लिए अपने मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए हैं। जुमेरात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अमरीका अमारात को F-35 तैयारे फराहम करने पर गौर कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमारात के पास रकम है और वो ये तैयारे खरीदना चाहते हैं, इस पर गौर जारी है, लेकिन उन्होंने मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए बड़ी पेशकदमी की है। नेतन्याहू की जानिब से एतराज़ के बावजूद F-35 पर ट्रंप की पेशकश न सिर्फ अमारात इसराइल मुआहदे को बचाने की कोशिश है, बल्कि सऊदी अरब और दूसरे ममालिक को कायल करने का हरबा भी है। ट्रंप ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये उम्मीद भी जाहिर की कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। ताहम इसराइल की
دفاعی اسٹیبلشمنٹ اور نیتن یاہو حکومت کے درمیان موجود اختلافات نے معاملے کو گھمبیر بنا دیا ہے۔ ٹرمپ اگر F-35 طیارے امارات کو دینا بھی چاہیں تو انہیں اس کے لیے کانگریس سے منظوری لینا ہوگی، جہاں اسرائیل کی مضبوط لابی موجود ہے۔ یہ لابی نیتن یاہو حکومت کی حمایت کرتی ہے یا اسرائیلی دفاعی اسٹیبلشمنٹ کی، اس بارے میں وقت ہی بتائے گا۔